오늘이 바로 4월 22일이거든요. 오늘까지 미얀마 군부 쿠데타가 일어난 지가 1081일째입니다. 그래서 지금 해외 언론에서라든가 아니면 한국 언론에서는 미얀마 시위대가 약간의 움츠려 두고 있다. 그래서 미얀마 사람들의 이 저항 운동이 열이라고 할까요? 강도가 조금 낮아지는 것이 아닌가라고 평을 내리고 있는데 이것에 대해 현지에 있는 제 친구가 어떻게 바라보고 있는지 정말 미얀마 내에서 어떤 상황인지에 대해 궁금해서 줌으로 좀 연락을 해봤습니다. 되는데 지금 오케이 야비 아직 사람이다. 오케이 아이고 아직 인터뷰 사람이나 Okay ba. ဟုတ်ပါပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မင်္ဂလာပါအခုဒီနေ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စစ်အာဏာသိမ်းတာလည်းပဲခုဆိုရင်ရက်ပေါင်း80ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်လို့ကျမတို့ဒီပြည်ပအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာပြည်အခုဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားမှုဟာလည်းပဲတော်တော်လေးကိုပဲဒီလမ်းလျှောက်ထွက်ပြီးတော့ဆန္ဒပြတာတော့ဘာလို့တွေကလည်းပဲပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုယောပါနေတယ်အဲ့ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်ပကမြင်နေတယ်လို့မျိုးအဲ့လိုမျိုးယောပါနေရလားဒါမှမဟုတ်လက်ရှိအခြေအနေဘယ်လိုလဲဆိုတော့ပြောပြလို့ရမလားရှင် Uchi chini ma to shi. 28ရက်နေ့မတိုင်သေးဘူးเนาะဒီသင်္ကားလုံးလို့မတိုင် 미얀마에서는 그 2월 1일날부터 군부 쿠데타 일어나고 여러 가지의 형태로 가두 시위라든가 밤이 되면 냄비나 뭐 그런 통들은 두드려서 저항 운동을 해왔지만은 요즘에는 군부 군경의 강경 진압이 심해가지고 못하고 있는 것은 사실입니다. 하지만 그 초창기 때에 했던 그런 가두 시위라든가 그런 여러 가지에 대놓고 시위는 할 수 없습니다만은 그래도 약간 게릴라 운동처럼 대놓고 할 수 없지만 너무 요즘에는 뭐 유령 시위라든가 무인 시위 또는 오토바이 시위, 차량 시위 뭐 어떻게든 그날을 아이디어를 잘 만들어내가지고 시민들의 저항 운동을 계속하고 있다는 것이죠. 물론 초창기 때 했던 대규모 시위로 진행할 수 없는 것이 아쉽기는 하지만 그래도 군부에 대한 저항 운동 마음만큼은 아직까지도 아주 간결하게 지금 하고 있다는 것입니다. 네. SPD အနေနဲ့တကယ်ကိုဒီရက်ပေါင်း80အတွင်းထဲမှာအရန်ကိုနားလဲနာကျင်ရတယ်အဲ့ဒီ case နဲ့ case တစ်ခုဖြစ်မှာပေါ့နော်မိမိအတွက်ဝမ်းအနေရဆုံးနဲ့ဝမ်းလဲအရန်နေရတယ်နောက်ပြီးတော့တကယ်ကိုလဲခြောက်ချရတယ်အဲ့ဒီ case ကတက်တာလုံးဝမေးလို့မရနိုင်ပါဘူးဆိုတဲ့အရာရှိမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲအဲ့ဒီနေရာဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုမျိုးတက်တာမမေးနိုင်ရတာလဲဘာဖြစ်လို့ဝမ်းအနေဆုံးဖြစ်ရတာလဲဆိုတာလေးသိချင်ပါတယ်ဒီရက်ပေါင်း80အတွင်းထဲမှာပေါ့နော် ဒီပေါင်းပြည့်တဲ့နေ့မှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီ 가장 슬펐던 것은 지금 군부 쿠데타가 일어난 지가 80일째인데 현재 사상자는 어제 통계에 따르면은 740명 정도 넘었거든요. 그래서 그 700명이 넘는 희생자 중에서 아동이 40명이나 넘었다고 해요. 그러니까 그만큼 우리가 보통 요즘에는 제일 핫하고 있는 거는 Z세대라고 하는 95년생 이후에 태어난 우리 청년들이 주로 많이 희생되어 가고 있지만은 이거 우리가 생각했던 거 이외에 나타나는 통계거든요. 어떻게 이 군부 쿠데타로 인해서 집에 가만히 있고 그냥 집 앞에서 그냥 아주 편하게 놀고 있는 우리의 미래의 아이들이 죽어갔다라는 것은 우리 친구 입장에서는 도저히 용납할 수가 없고 너무 분노도 차오르고 그렇다고 합니다. 그래서 40명이 넘는 우리 아이들이 다 죽어간다라는 것은 인권으로 보든 아니면 다른 측면에서 보든 간에 이거는 어떻게든 용납할 수 없고 가장 자기 인생에서 또는 이번 군부 쿠데타 이 모든 상황에 있어서는 가장 많이 가슴 아픈 일이라고 합니다. နောက်တစ်ခုကပေါ့နော်အခုဒီ International Society အထူးသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီ UN ဘက်ကနေပြီးတော့ R2P နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲသူတို့ရဒီစကားအပြောပဲရှိတယ်ပေါ့နော် gesture အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှလှုပ်ရှားမှုလည်း action လည်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့
뭐노မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့မျှော်လင့်ချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမျှော်လင့်ချက်ကလုံးဝပဲရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီလားဒါမှမဟုတ်ဆက်လက်မျှော်လင့်နေသေးပဲလားရှင်အဲ့ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ပြောရရင် 유엔은 잠깐만 좀 이따가 얘기하고 먼저 미얀마는 아시안에 속하니까 아시안에 대해서 그런 입장이라든가 또는 중국에 대한 입장에 대해서 말씀을 해주셨습니다. 지금 보고 계시는 구독자분들께서도 24일 날에 총사령관 미영란이 아시안국에서 정상회담에 초청을 받아가지고 회의에 참석하겠다라는 것이 아마 들으셨을 겁니다. 아세안에서 이 살인자잖아요. 지금 700명이 넘는 우리 시민들을 죽이고 있는 이 사령관을 초청을 한다는 것 자체가 어떻게든 뭐 타협을 시켜주려고 하든 어떤 이유로든 이거 있을 수는 없는 일이거든요. 이번에 아세안의 입장이라든가 또는 이번에 정상회담같이 초청을 하려고 하는 아세안 이웃 국가들에 대한 실망이 크다는 거죠. 이거는 어떻게든 도저히 있을 수 없는 그런 일을 저지르는 것이고 그리고 이것뿐만 아니라 아시안 넘어서서 중국이라는 나라도 지금 R2P가 들어오지 못하도록 하는 반대하는 국가 2개 중에는 중국이 대표적이잖아요. 위험에 처하거나 그러면 어려움이 있을 때 바로 먼 친척보다 이웃이 좋다라는 그런 말이 있잖아요. 바로 옆에 있는 이웃 나라들이 이런 입장을 내놓았다라는 것은 미얀마 시민들이 도저히 이거는 이해할 수 없고 결국은 우리는 우리만이 의지해야 된다. 우리 시민에게는 시민만이 힘이다라는 마음을 가질 수밖에 없는 것 같아요. 유엔이라는 데에도 R2P라는 그런 것들을 보호하는 차원에서 올 수 있는데 너무 가슴이 아프다. 계속 그런 것들만 이게 말뿐인 말만 하잖아요. 스테이먼트라는 성명서만 내는 것 뿐이지 어떤 제스처라는 그런 행동에 대해서는 아무것도 안 하는 것에 대해서는 미얀마인들은 이제는 포기했다고 합니다. 그래서 처음에는 뭐 어디서 도와주러 오겠지 하고 큰 기대감은 가지고 있었으나 어느 날에는 다 그런 마음은 접고 우리한테는 우리만이 있다. 그래서 내전이 일어나더라도 우리는 준비되어 있고 그래서 우리한테는 우리만 있다라는 마음으로 지금 국제사회의 도움에 대한 그런 것은 마음이 접었다고 합니다. အဲ့ဆိုရင်နောက်တစ်ခုကပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဆိုပြီးတော့ NUG ကနေပြီးတော့စပြီးတော့၄လပိုင်း16ရက်နေ့ကနေစတင်လာတယ်မလားအဲ့တော့၄လပိုင်း16ရက်နေ့ကစတင်လာတဲ့ဒီ NUG နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာတဝမ်းလုံးမှာရှိတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့အားထားချက်ပေါ့နော်ဘာပဲပြောအစိုးရတစ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်ဒါအားတက်စရာပဲမလားအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ဒီမျှော်လင့်ချက်အားထားမှုရဲ့အခြေအနေကဘယ်လောက်အတိုင်းအတာတိရှိပါတယ်လဲ NUG နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဟိုလုံးစတယ်တော့ဒီအင်တာနက်တွေဖြတ်တောက်ထားတယ် 미얀마에서는 3월 14일 날 이후부터 전국적으로 모든 데이터 인터넷은 다 끊겨버린 상태라고 보시면 됩니다. 그래서 예를 들면 저는 천 출신이니까 천에 있는 우리 언니하고도 3월 14일 날 이후부터 메신저로 한 번도 나눠본 적이 없어요. 그러면 지금 어떻게 연락하고 있냐면은 양곡, 만들레이, 네피더라는 세 도시만이 지금 인터넷이 되고 그 인터넷도 우리가 광케이블이라고 하는 주택용 그런 인터넷으로 통해서 지금 서로 연락을 주고받고 있습니다. 그래서 하고 싶은 말이 뭐냐면은 이렇게 제한적인 인터넷을 쓰고 있는 국민들을 위주로 지금 미얀마 새로운 정부가 생겼다라는 것은 정부적으로 모르고 있다라는 것이죠. 그래서 인터넷이라든가 언론을 좀 접할 수 있는 인구 그 소수의 사람들만이 이 새로운 소식을 접하고 있는데 이 사람들이 모두 다 이 새로운 정부에 대해서 큰 기대를 가지고 있고 이제는 군부를 종식하고 군사 쿠데타를 종식하고 새로운 정부가 많은 것은 우리 요즘에 얘기하고 있는 영반제를 근거한 진정한 민주주의의 국가로 이끌어갈 수 있겠구나라는 그런 큰 기대감을 가지고 있다고 합니다.
인터넷이 다 되고 전국적으로 모든 국민들이 이보다 더 언론을 더 접할 수 있고 이 소식을 다 알 수만 있다면은 이보다 더 많은 지지를 받을 수 있지 않을까라는 생각도 든답니다. 또 다른 기대감이 우리가 Z세대라고 하는 95년생부터 태어난 청년들이 있죠. 그 앞에는 S, Y, Z라고 해서 총 3가지의 세대를 거쳐서 다시 우리의 과거를 바라봤을 때에는 군부 독재 밑에서 폐쇄 국가로 살아온 우리들의 삶에 대해서 너무나 가슴이 아픈다는 이유죠. 그래서 이번에 우리의 모든 민족 간의 종교 간의 또는 세대 간의 그런 거를 뛰어넘어 하나가 되는 계획이거든요. 이번 군부 쿠데타가. 그리고 공동된 적이 바로 미연렌이라는 군사 정권이기도 하고요. 그래서 이번 기회를 통해서 우리 3가지 세대의 사람들이 우리는 바로 과거로는 도저히는 돌아갈 수가 없다. 역행은 하고 싶지 않다는 거죠. 그래서 우리 함께 해서 영반제를 근거한 진정한 민주주의 국가로 갈 수 있기 위해서 리더를 해줄 수 있는 것이 바로 NUG라는 새로 나온 정부라는 것이죠. 그래서 큰 기대감을 가지고 있다. 이렇게 정리를 내리면 될 것 같습니다. ဆက်တွဲနေရဦးမင်းတိန်ထွန်းအနေနဲ့လည်းပဲဘာပဲပြောအခုဟာဒီ volunteer နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီပြပဟာကိုအခုညီတွေကိုအတက်ဆွန့်ပြီးတော့လှုပ်ရှားပေးနေရမလားဘာပဲပြောလှုပ်ရှားပေးနေအပြင်ထွက်တယ်ဆိုတာလည်းအခုတလုံးမလွယ်ဘူးလေအဲ့တော့မလွယ်တဲ့ခြားတွေကမိမိကိုယ်ကိုအန်ဒီရဲ့ရှိမှန်းတည့်ရတဲ့နဲ့ဒီဟာတွေကိုဘာကြောင့်အာထုမှန်တဲ့လုပ်ပေးနေရလဲရှင် ဘာလို့အကျိုးမှတဲ့လုပ်ပြီးလဲကျွန်တော်တို့က 요즘에 양곤에서는 운전을 하고 돌아다니는 것 자체가 사실은 엄청나게 위험이 있거든요. 운전해서 가면은 군부나 경위, 경찰이 차를 세워가지고 트렁크까지 다 열게 하고 또는 휴대폰을 다 뺏어가지고 지금 뭐 예를 들면은 뭐 우리가 보통 SNS를 많이 쓰잖아요. 페이스북에서 군부 쿠데타에 대한 비판의 그 한 줄이라도 있더라도 휴대폰을 뺏어가고 그다음에 바로 체포하는 현상이 일어나고 있어요. 양곤에서 지금 현재. 사실은 이번 쿠데타를 제일 앞장서고 그 다음에는 하나밖에 없는 목숨을 걸고 하고 있는 게 바로 우리의 Z세대 95년생 이후에 태어나는 청년들이에요. 그래서 이 청년들이 왜 이 쿠데타를 저항운동을 하냐면은 2010년에서 2020년까지의 100%가 된 민주주의의 시기가 아니었지만은 그래도 민주주의라는 것을 어느 정도 피부로 느끼고 살아왔던 이 친구들의 자유에 대한 그런 열정이라고 할까요? 그것 때문에 지금 싸우고 있는데 이 우리 동기 이 친구 같은 이분 같은 경우에는 평생 우리는 군부 독재 밑에서 살아왔다는 거예요. 그래서 평생 군부 독재 밑에서 말도 안 되는 뭐 여러 가지의 제도라든가 뭐 요즘에는 그 군경이 부활시키려고 하는 옛날의 그 형식 숙박 신고제라는 말도 안 되는 그런 9세대 그런 제도 같은 것도 다시 부활시키려고 하고 이런 것들이 뭐냐면은 이 우리 친구가 살아왔던 이분이 살아왔던 그런 과거의 시기를 다시 돌아가야 된다라는 아주 끔찍한 역행을 하고 있다는 것은 누구보다 잘 알고 있다. 그렇기 때문에 지금 2010년도에 땡세인 대통령이 물론 군인이지만은 군복을 벗어서 문민정부에 기록하겠다라고 선언하고 2010년부터 미얀마가 개방하기 시작했잖아요. 그렇기 때문에 100% 아니더라도 어느 정도의 자유를 주고 살아갈 수 있었는데 갑자기 2020년에 와가지고 군부 쿠데타를 일으켜서 역행으로 가려고 하는 그런 군부의 행동, 군부의 그런 짓은 우리는 도저히 나는 그 세대로서는 도저히 용납할 수 없고 도저히 이해할 수가 없다. 그래서 내가 할 수 있는 이 범위 내에서 목숨은 걸더라도 지금 저항운동을 해 나가고 있는 시민들에게 조금이나마 도움이 되고자 해서 이런 활동은 위험이 있더라도 한다는 것이죠. 그래서 결론을 내리자면 다 정리를 하면은 민주주의를 다시 쟁취할 때까지는 나의 도움이 조금이더라도 이 사회에 봉헌하고 싶다. 이 사회에 돌려주고 싶다라는 이런 마음
있어가지고 자기만이 이런 걸 위험 부담을 가지고 하는 것이 아니라 지금 현재 미얀마에 있는 모든 국민들이 자기와 같은 마음으로 이번 군부 쿠데타 저항 운동을 한다는 것이죠. 그래서 좀 전에 얘기했던 Z세대 말고 SYZ라는 세 가지의 세대가 지금 네가 먼저 하라 해라 뭐 그런 거 누가 재촉하는 거 없이 자발적으로 우리의 미래, 우리 후손들의 미래 또는 나의 자유를 위해서 함께 싸워가고 있다는 것이죠. 그런 마인드를 가지고 지금 강경 진압이 있음에도 불구하고 목숨을 걸어서 하고 있다는 것입니다. နောက်ဆုံးမိတ်သိချင်တာကဘာလဲဆိုရင်အခုကဘာလဲဆိုရင်ရက်ပေါင်း80လဲရှိသွားပြီအဲ့တော့ရက်ပေါင်း80ရှိသွားပြီးတော့ဒီရဲ့ကျမတို့ရဲ့စစ်အာဏာရှင်နဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုပေါ့နော်တော်လှန်မှုအနေထားဟာဒီရှေ့လျှောက်ပေါ့နော်ရေရှည်ထပ်သွားမယ်ထင်သလားအဲ့တော့ဒီရှစ်လေးလုံးအရေးခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ပြောပြရဲဆိုရင်ကောင်းမယ်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာအနာဂတ်ပေါ့နော်ဒီ future plan နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့အနေထားဖြစ်သွားမယ်လို့ဦးမင်းတိန်ထွန်းကတုံးတက်ပါတယ်လေဒါကတော့ individual question ပေါ့နော်ဒီလိုတုံးတက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာရှေ့လျှောက်အနာဂတ်ပေါ့ ကျွန်တော်အမြင်သုံးသပ်ရရင်တော့ရင်းလို့ပေါ့အနေထားမျိုးတော့ 그래서 지금 양적으로 봤을 때 지금 어느 날까지 우리가 80일을 지나왔잖아요. 군부 쿠데타도 강경 진압을 하고 그 다음에는 이 쿠데타에 저항하는 시민들의 좀 시위의 강도는 좀 낮아지긴 하지만은 그래도 지금까지도 잘 버텨서 하고 있다는 것이죠. 이런 형상들을 봤을 때에는 군사 정권의 입장이든 우리 시민들의 저항 운동이든 양쪽에서는 어떻게든 포기하지 않을 거라고 생각을 한답니다. 그래서 군부도 어떻게든 지금 진퇴양난이거든요. 지금 군부 입장에서도 군부 쿠데타가 이게 무기를 가지고 있잖아요. 그래서 무기를 가지고 있기 때문에 우리 시민들한테는 바늘 하나조차도 없거든요. 지금 맨몸으로 싸우고 있다는 게. 그래서 이런 거를 잘 이용해가지고 군부는 어떻게든 무기를 이용해서 우리를 쳐버릴 거예요. 이 사람들도 이 놈들도 어떻게든 포기하지 않겠다라는 것이죠. 이게 왜냐하면 과거에 해왔던 그런 것들을 봤을 때에는 그리고 한쪽에서도 우리 시민들도 또한 군부 쿠데타 또는 군부 독재 밑에서 폐쇄 국가로 살아왔던 거기 바로 미얀마에서는 최빈국 중에서도 하나잖아요, 미얀마가. 그래서 우리 시민들 입장에서도 더 이상 이룰 게 없다라는 거예요. 그래서 더 이상 이룰 게 없고 우리는 이번만큼만은 저항 운동을 안 한다면은 우리는 1000년, 2000년 가도 이 군부 독재 밑에서 살아가야 된다는 것이에요. 그래서 있는 힘을 다해서 시민에게는 시민이다라는 그 정신을 가지고 어떻게든 우리는 싸워갈 것이다. 군부도 그렇게 보이고 얘네도 이렇게 하고 우리 시민도 포기하지 않다는 것이죠. 그래서 요즘에는 뭐 국제사회에서 타협은 좀 해야 되지 않을까 뭐 그렇게 하는데 아마 이 타협이라는 단어 자체도 군부도 그런 생각이 아예 없고 우리 시민들도 이 타협이라는 단어 자체를 듣고 싶지 않아요. 그래서 우리는 좀 전에 얘기했던 것처럼 더 이상 이룰 것이 없기 때문에 우리는 도저히 군부 밑에서 또는 군부가 정치에 개입하는 그런 시대로 돌아가고 싶지 않다. 라고 답변을 줬습니다. 그러면은 내전이 일어날 수 있는 가능성이 있겠네 이렇게 질문을 할 수도 있는데 사실 미얀마는 70년 동안 독립하고 영국이랑 일본으로부터 독립을 하고 난 다음에도 어느 날까지는 내전이 오랫동안 해왔던 국가 중에 하나예요. 사실은 그러니까 소수민족들과의 그런 내전 갈등도 많이 있었던 나라인데 이번에 만약에 내전이 안 일어나면 좋겠지만은 해도 우리는 다시 군부 독재 밑으로 가는 것보다는 차라리 이렇게 일어나도 괜찮다라고 마음의 준비가 되어 있다는 거예요. 그래서 모든 것이 다 우리가 예를 들면은 내전이 일어나고 모든 것이 다 무산이 되고 우리가 뭐 전쟁이 일어나면 죄만 남아있다라고 하잖아요. 그래서 모든 것이 불이 나고 죄만 남아있더라도 우리는
경제든 정치든 교육이든 모든 것들은 다 70년 동안 군부 쿠데타, 군부 독재 밑에서 다 망가졌기 때문에 이게 나라를 새롭게 세워야 된다라는 그런 마음을 가지고 시민들은 지금 싸우고 있다는 거예요. 그래서 타협은 있을 수 없다. 내전이 일어나더라도 준비되어 있다라고 말씀하셨습니다. ဟုတ်ကဲ့ပါ 아그 양사별래너? ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ 따다. 우리는 70년 넘게 군부 독재 밑에서 살아왔습니다. 폐쇄국가에서의 국민으로서 교육이든 보건이든 또는 정치적으로든 뭐 인권이든 모든 측면에서 우리는 군부의 조정 아래에서 살아왔다라는 게 너무나 슬픈 인생이라고 얘기할 수가 있어요. 정말로 뭐 글로벌 시대에 맞지 않게 아무것도 이 우무안의 개구리라는 그런 울타리 안에서 살아왔다라는 것이 너무나 가슴 아픈 일이라고 생각을 하고요. 그래서 제이 바라는 것이 군부 독재라는 이 단어 자체 또는 이런 제도가 이 지구상에서 미얀마 땅에서 다시 일어나지 못하게 하는 것이 자기가 제이 바라는 점이라고 해요. 자기를 포함해서 5천만 명 국민들을 대표해서 얘기를 하더라도 아마 똑같은 마음이 거라는 것이죠. 그래서 다시 정리를 하면은 우리는 군부 쿠데타, 군부 독재를 제거하고 어디서부터? 뿌리부터. 그래서 종식시키고 이 땅에서 미얀마 땅에서 군부라는 말이 다시 나오지 않도록 우리는 하고 싶다. 그리고 평화롭고 정말 미얀마는 평화로운 나라로 일어서서 갔으면 좋겠다라는 거. 그래서 모든 거를 군부 쿠데타, 군부 독재, 군사 정권 이런 것들이 소멸하고 새로운 연반제를 근거한 진정한 민주주의의 국가인 미얀마가 되었으며 한다. 이것이 자기가 제일 바라는 점이다라고 말씀하셨습니다. 정말 멋진 것 같아요. 저도 우리 친구의 우리 동기의 말을 동의하고 미얀마가 하루도 빨리 좀 새로운 인생을 또 다시 다 모든 거를 다 끝내놓고 새로운 인생의 삶을 살아가는 그런 국가였으면 좋겠습니다. 여기서 마치도록 하고요. 그동안 제가 너무 한국 내에서 군부 쿠데타 저항운동에 조금 활동들이 많아가지고 유튜브에 영상을 많이 올리지 못하지만은 그래도 저는 계속 커뮤니티 창에서 게시물을 계속 올려주고 있거든요. 그래서 영상들이 많이 올라오지 않지만은 커뮤니티 창에서 계속 올리고 있으니까 한국에 계시는 여러분께서 댓글을 달아주시고 또는 미얀마에 대한 응원이라든가 지지를 해주시면 정말 감사하겠습니다. 오늘도 편한 날 되시고요. 다음 영상에서도 더 미얀마의 상황을 다뤄보도록 하겠습니다. 감사합니다. 제주님 말에 그리고요. 이거는 말씀드려야 될 것 같은데 제가 계속 영상을 올리지 못하니까 미얀마에 있는 우리 미얀마 시민들을 대표해서 말씀드리고 싶습니다. 그래서 한국에서 뭐 시민단체든 종교단체든 또는 정부 등 간에 모든 한국 사람들이 자기 일처럼 지지하고 응원해주고 또는 새 손가락을 인증샷까지 하고 릴레이 영상까지 보내주신 것에 대해서 정말 감사의 말씀을 드리고 싶다라고 저한테 연락을 많이 주십니다. 그래서 우리 미얀마 국민들을 대신해서 제가 한국에 살고 있기 때문에 우리 미얀마 국민들 대신해서 인사를 드리고 고맙고 감사의 마음을 전해드리고 싶습니다. 감사합니다.